apart from these all diseases in which homeopathy, in which our vital force participate, we need to treat it. Correct? So what is the proof of this? How we can claim that we need to treat, we can treat a surgical case with homeopathy? So what Dr. Hahnemann has described, what is the Hahnemannian method of proving? Whenever Hahnemannian method of proving is that whenever Dr. Hahnemann has proved the medicines, if Dr. Hahnemann has proved these medicines on a healthy human being of all age groups with both the sexes trials, that is and the underlying thing of the Hahnemannian method of proving is oral administrations of drug. So whenever Dr. Hahnemann has proved the drugs, local maladies has arisen with both medicines only. He has not proved any medicine locally, externally. He has not given any application to form the abscess. Whenever we have prescribed aconite or belladonna or any heparsal for Sericia-like drug for in a case of abscess, we have got the cure. So whenever the proving occurred, in proving we have got external maladies along with internal maladies. So whenever the external maladies arises with the local proving, oral administration of proving, it proves that it can treat also. Second point, why we can so say so as the whenever we prescribe medicine for abscess, or whenever we prescribe any medicine for a local external applications or external diseases, we always prescribe a internal medication. Very rarely we do use this type of external applications. It is very rarely advised in homeopathy external application. In a case of sty, in a case of conjunctivitis, we rarely use any external application, but we get the complete cure only with the medicines of internal medication. That is, we do always a prescribed medicine in a oral administration. Proving also same thing. Whenever we have proved medicine, we have got the external maladies. Same way, when we prescribe medicine based on a similia similis curantur, we get the cure complete. This is how we say that there is a scope of homeopathy in each and every surgical case, as there is a disturbance of vital force in a case of surgery, surgical case. Clear? This is the first part of this. So now coming to the therapeutics. So as I said, if we consider from head to toe, if we see a brain पासून जर पायलोनेकिया पर्यंतचे केसेस जर आपण कन्सिडर करायचा प्रयत्न केला किंवा केलं, तर can we end up with the 3-4 years also will be less for us to learn the therapeutics. बरोबर की नाही? नाव वी हॅव टोटल थेरापेटिक्स ऑफ 3,000 ड्रग्ज आपल्याकडे प्रूव्ड आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्या मटेरिया मेडिकेच्या सिलेबसमध्ये 3rd इयर, 2nd इयर मध्ये आणि 4th इयर मध्ये, 1st इयर मध्ये टोटल आपल्याला 250 पर्यंत काहीतरी ड्रग्ज इन्क्लूड असतील मटेरिया मेडिकेच्या सिलेबसमध्ये. So if we have this type of materia medica 250 drugs, and actually considering the whole materia medica which we have 3,000 पर्यंतचे drugs जर आपण enlist केले, how will we be able to consider each and every drug for each and every case? N number of diseases, N number of drugs. So what will be the how we can reach to simillimum? What we are supposed to consider and what we are supposed to do in a case of surgery when we are talking about the therapeutics. So again, see, when we are talking about a local disease or a local things, or when we learn of materia medica of 5 drugs or 6 drugs or 10 drugs, is it so that we are supposed to prescribe only these 10 drugs for a disease? No. We have to consider from Abies canadensis to Zincum metallicum. पूर्ण बोरिकच्या बुक मधलं कुठलंही ड्रग कुठल्याही डिसीजला आपण वापरू शकतो. मग ते कसं करू शकतो आपण? कारण आपल्याला जर 3rd इयर मध्ये समजा तुम्हाला रिनल कॅल्क्युलस सांगितलं असेल, तर रिनल कॅल्क्युलस मध्ये लाइकोपोडियम, सारसापरेला, टर्बेन्थिना, नंतर बर्बेरियस, एक मोजके 8-10 ड्रगचं थेरापेटिक्स तुम्हाला सांगितलं गेलं असेल की हे ड्रग्स आहेत जे तुम्हाला रिनल कॅल्क्युलससाठी वापरायचे आहेत. पण तसं असलंच तरी सुद्धा आपल्याला सांगताना टीचर्स हेच सांगतात की आपल्याला ए पासून झेड पर्यंत कुठलंही ड्रग त्याच्यासाठी वापरायचं आहे. सो व्हॉट वी आर सपोज प्रिन्सिपल चेंज करायचे का आपण? नाही, आपण प्रिन्सिपल कधीच चेंज करत नाही. बेसिक गाईडलाईन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग इज सेम अगेन. स्टील वी डू कन्सिडर द फ्यू सिम्टम्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थेरापेटिक्स. थेरापेटिक्स बघताना आपण त्या डिसीजेसचे लोकल सिम्टम्सच बघतो. मग हे कसं मॅच होतंय? मग ह्यातलं खरं काय? ह्यातलं हे खरं की लोकल डिसीजेस वरती आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन करायचं हे खरं का हनेमॅनियन सरांनी सांगितलेला
क्लासिकल मेथड जी सांगितली आहे की A to Z सिम्पटम्स कन्सिडर करून टोटॅलिटी फॉर्म करायची आणि मग प्रिस्क्राईब करायचं. ह्यातल्या दोन्ही मधलं खरं काय? तर कसं मॅनेज करायचं? कसे प्रिन्सिपल्स सेम ठेवून तोच रूल आपण कसा अप्लाय करायचा आहे त्याच्यामध्ये? सो सिंपल क्रायटेरिया आहे. आपण जेव्हा जेव्हा आपण डिसीज कन्सिडर करतो, थेरापेटिक्स जेव्हा आपण कन्सिडर करतो किंवा जेव्हा जेव्हा आपण होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करतो, आपण असं काही क्लासिफाय करू शकत नाही की मी सर्जिकल केस ट्रीट करते म्हणजे माझे नियम वेगळे आणि मी एम ऑर्गेनॉनसाठी केस घेतीये म्हणून माझे प्रिन्सिपल्स वेगळे. असं आपण काही क्लासिफाय करू शकत नाही. सो व्हॉट वी नीड टू डू इज वी हॅव टू have same guidelines or we have to follow the same things for the prescription. So what are those guidelines? त्याच्यामध्ये आपण acute आणि chronic असे दोन प्रिस्क्रिप्शन करतो. तुम्हाला आता ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन मध्ये तुम्ही शिकलाच आहात व्हॉट इज द गाईडलाईन फॉर acute prescription and what is the guideline for chronic prescription. So what is his basic tendency and what is his altered tendencies? These are the things which we need to differentiate. समजताय? When we are talking about the basic principle or when we are talking about the constitutional prescription, what we are supposed to do is we are supposed to consider the basic symptomatology of the patient. Like पेशंटचा स्वभाव कसा आहे, पेशंट हॉट आहे का चिली आहे, पेशंटचे डिझायर्स कसे आहेत, पेशंटचे एव्हर्जन्स कसे आहेत, पेशंटचे लाइकिंग्स कसे आहेत, पेशंटचं बेसिक प्रेझेंटेशन काय आहे, हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपण पेशंटचं कॉन्स्टिट्युशनल प्रिस्क्रिप्शन करतो. इन दॅट वी डू सी द मायाझम ऑल्सो, वी सी थर्मल मोडॅलिटी ऑल्सो, we see the basic nature of the patient also. This is what we do when we do talk about the classical prescription or किंवा chronic case मध्ये जेव्हा आपण प्रिस्क्रिप्शन करतो. पण when we are talking about the acute case मध्ये जेव्हा आपण प्रिस्क्रिप्शन करतो आपण काय करू शकतो? acute केस मध्ये जेव्हा आपण प्रिस्क्रिप्शन करतो तेव्हा आपण युजली पेशंटचे प्रेझेंटिंग सिम्पटम्स घेतो. प्रेझेंटिंग सिम्पटम्स म्हणजे कसं करू शकतो पेशंटचा? समजा पेशंट, एक एक्झाम्पल बघूया की समजा इयर एकचा पेशंट आलाय आपल्याकडे, इयर एक पेशंट घेऊन आलाय. व्हॉट वी विल सी इन दॅट टाइप ऑफ पेन. समजा पेशंट हॅज अ सिव्हिअर अक्यूट पेन आहे, तर राईट साइड आहे का लेफ्ट साइड अफेक्टेड आहे, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बघू शकतो आपण. पेन मध्ये टाइप ऑफ पेन आपण बघू शकतो, ड्युरेशन बघू शकतो, त्याची मोडालिटी बघू शकतो, जे आपण लोकेशन, सेन्सेशन, कन्कॉमिटंट मोडालिटी बघून करतो किंवा कम्प्लीट सिम्पटम ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये तो सिम्पटम्स आपण घेण्याचा प्रयत्न करायचा. अँड वी आर सपोज टू सी हाऊ पेशंट प्रेझेंट्स विथ द थिंग acutely or whatever is the presenting symptoms of the patient. Considering those symptoms, we are supposed to prescribe. समजा आता असं तुमच्या मनात प्रश्न पडेल की जेव्हा acute totality बघतो तेव्हा आपण माइंडसेट बघायचाच नाही का पेशंटचा? पेशंटचा बेसिक माइंडसेट बघायचा का नाही बघायचा? तर मी असं म्हणेन की बेसिक माइंडसेट पेशंटचा नाही बघायचा, पण अल्टर्ड पॅथॉलॉजी समजा काही असेल, अल्टर्ड पॅथॉलॉजी समजा काही असेल, समजा पेशंटला एक्यूट जेव्हापासून मला माझा कान दुखतोय, मला अतिशय सेन्सिटिव्हिटी झाली आहे साऊंडची, मला अजिबात आवाज सहन होत नाहीये किंवा माझं त्याच्याबरोबर सतत डोकं दुखतंय, त्याच्याबरोबर मला कुणाशीही बोलावंसं वाटत नाही. व्हॉट एव्हर इज अ अल्टर्ड पॅथॉलॉजी ऑफ साईक, व्हॉट यू से इज अ प्रेझेंटिंग मेंटॅलिटी. समजा पेशंट असं म्हणत असेल की जेव्हापासून अदरवाईज माझा नेचर खूप शांत आहे, मी अजिबात रागीट नाहीये, मला अजिबात राग येत नाहीये, पण जेव्हापासून मला हे कान दुखायला लागलाय, माझी चिडचिड होतीये, मला सहन होत नाहीये. किंवा एखादा पेशंट म्हणेल की मला कंटिन्युअस रडायला येतंय, मला सहन होत नाहीये. सो दीज आर द अल्टर्ड पॅथॉलॉजी और अल्टर्ड साईक सिम्पटम किंवा अल्टर्ड मेंटॅलिटी. ह्याच्यामध्ये आपल्याला थर्मल मोडॅलिटी सुद्धा जी अल्टर्ड आहे तीच आपल्याला बघायची आहे. समजा पेशंट बेसिकली हॉट आहे आणि जेव्हापासून कान दुखतोय तेव्हापासून मला ताप येऊन थंडी वाजते. सो व्हॉट वी आर सपोज टू कन्सिडर इज अ चिली पेशंट ऍट दॅट स्टेज. माझी थर्स्ट, एरवी मला खूप कमी तहान लागते, पण जेव्हापासून मला ताप यायला लागलाय किंवा माझा कान दुखतोय, मला सारखं पाणी प्यावंसं वाटतंय. सो व्हॉट एव्हर इज द प्रेझेंटिंग पॅथॉलॉजी किंवा पेशंटला असं वाटत असेल की माझी आता जेव्हापासून मला बरं वाटत नाहीये, द मोमेंट आय हॅव गॉट द अटॅक ऑफ इयर एक, आय एम हॅव्हिंग ऑल दिस प्रेझेंटिंग सिम्पटम्स. व्हॉट एव्हर द पेशंट प्रेझेंट्स विथ द intensity or patient presents with the basic modalities, what a patient presents with a complete symptom, that we are supposed to consider when we are talking about the constitution acute prescription or acute पेन सिम्पटम किंवा एक्यूट ॲब्डोमेनची केस असेल. समजा एक्यूट ॲब्डोमेनची केस आहे, पेशंट हॅव अ व्हॉमिटिंग, तर मग टाइप ऑफ व्हॉमिटिंग, कॅरेक्टर ऑफ व्हॉमिटिंग,
symptom before vomiting, symptom after vomiting, prostration, abdominal pain, considering all this local pathology. Again, the base of medicine selection will be symptom similarity. See, here we are not supposed to alter any principle of homeopathy. We are going to prescribe the drug on the basis of symptom similarity. The basic underlying principle of Dr. Hahnemann, a symptom similarity, that we are never going to violate or never going to change. Whatever is the thing we are going to give, whatever is the remedy we are going to prescribe, it is going to based on the symptom similarity. So this is what all about the acute totality. So what about the constitutional prescription? Do we need a constitutional prescription in a surgical case? Yes, definitely we need. It is not always. समजा पेशंटला टॉन्सिलायटिस आहे, रिकरंट टॉन्सिलायटिस आहे. इनिशियली when patient comes with the acute attack of tonsillitis, you have prescribed हेपालसार्क असेल किंवा सिलिशिया असेल किंवा सिम्पटम सिमिलॅरिटी वरती बेलाडोना, एकोनाइट, अर्सेनिक, एनिथिंग यू कॅन प्रिस्क्राइब. समजा तुम्हाला एक्यूट ड्रग प्रिस्क्राइब करून झालं, पेशंट हॅज केम आउट ऑफ द acute attack of tonsillitis. After few days, when patient gets settled from the acute attack, patient gives the history of recurrent attacks. मला सारखं सारखं टॉन्सिलायटिस होतंय, मी जरा जरी खाल्लं काही, जरा जरी गार खाल्लं किंवा मी जरा जरी वाऱ्यात गेलो किंवा इफ आय डू एक्सपोज टू चेंज ऑफ ॲटमॉस्फिअर, immediately I get the tonsillitis. So considering again his basic nature, in that you are supposed to see his basic psych, basic thirst, basic everything, all physical generals, all mental generals, all particulars which are present is otherwise present, which is not present during acute prescription, or which is present otherwise. पेशंट असं सांगतो की माझा नेहमीचा स्वभाव असा आहे. तुम्ही जेव्हा मग पेशंटला विचारू शकता की बाबा तुम्हाला नेहमीचं लाइकिंग काय आहे, तुमचं हॉबी कशी आहे तुमची, किंवा तुम्ही काय करता, तुम्हाला काय आवडतं. मला असं वाटतं की जेव्हा आपण केस घेतो तर स्टुडंटच्याच दृष्टीने मला असं वाटतं सगळ्यात अवघड गोष्ट स्टुडंटना असं वाटतं की आपण पेशंटची सायकोलॉजी कशी घ्यायची किंवा मेंटल सिम्पटम्स पेशंटना कसे विचारायचे. तुम्ही जर डायरेक्ट विचारलं लिडिंग क्वेश्चन्स तर पेशंट हो किंवा नाही ह्याच्या पलीकडे उत्तर देत नाही. तर अशा वेळेला आपण काय करू शकतो, पेशंटना त्यांचं रुटीन विचारावं. सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत दिवस डे टू डे लाईफ मधलं त्यांचं रुटीन विचारू शकता. आणखीन एक प्रश्न आहे की त्यांचं तुम्ही चाइल्डहुड पासूनचं लाईफ स्टाईल विचारू शकता, किंवा तुम्ही कसं जगलात, तुमचं लहानपण कसं होतं, तुमचा इम्पॅक्ट कसा होता, तुमचं साईक कसं आहे, किंवा तुम्हाला एखाद्या गोष्टीमध्ये कसं वाटतं. अँड देन यू नीड टू इंटरप्रिट. मला असं वाटतं की स्टुडंटने सगळ्यात कॉमनेस्ट डिफिकल्टी, पेशंट सांगतो एक, मी ऐकते एक, आणि मी इंटरप्रिट करते तिसरंच. सो एव्हरीबडी हॅज गॉट दिस प्रॉब्लेम इनिशियल स्टेजेस मध्ये. वेन यू स्टार्ट टेकिंग केसेस, वेन यू फॉलो द होमिओपॅथिक रूल्स, ऑर्गेनॉन एमएमचे जेव्हा तुम्ही लेक्चर्स अटेंड करता आणि तुम्हाला कम्प्लीट सिम्पटम म्हणजे काय किंवा सिम्प्टमॅटॉलॉजी तुम्हाला कशी घ्यायची आहे पेशंटची हे जेव्हा कळतं, किंवा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कसं करायचं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही ऑर्गेनॉन पार्ट मध्ये शिकता तेव्हा तुमच्यासाठी ते प्रिस्क्रिप्शन सोपं होऊन जातं. किंवा ते तुम्हाला when you get n number of cases, when you see those cases, that time only it becomes easy for you. So what again I am not going in details of organon की कसं symptomatology घ्यायची आहे किंवा कसं बघायचं आहे, that you have already learned, and by the time you learn in third and fourth repertory म्हणजे तुम्हाला कळू शकेल की कशी symptomatology घ्यायची आहे आणि कशी ती अनालाइज करायची आहे. सो अगेन वेन वी आर टॉकिंग, तुम्ही होमिओपॅथी बद्दल काही ठिकाणी जोक्स पण बघितले असतील की पुस्तकांचं ओझं डोक्यावरनं घेऊन फिरतो माणूस, आणि एक तो म्हणतो की पेशंट तुम्ही हिस्ट्री घेईस तोपर्यंतच तो पेशंट मरून जाईल वगैरे, अशा सारख्या गोष्टी. पण आपल्याला तशासारखं होमिओपॅथ व्हायचं आहे का? नाही. आपण होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करताना एक्यूट केस आहे समजा, तर पेशंटला बेसिक मध्ये जायची तुम्ही गरज नाहीये. तुम्ही पेशंटला काही तुमचं बेसिक नेचर काय आहे किंवा तुमचं लाईफस्टाईल काय आहे हे काही महत्वाचं नाहीये. पेशंट म्हणेल पहिला माझा कान दुखतोय तो बरा करा, मग मी पुढची गोष्ट सांगतो तुम्हाला. बरोबर की नाही? पेशंट त्या वेळेला त्या स्टेजमध्ये त्या मूडमध्येही नसतो की तो तुमचं त्याचा बेसिक नेचर तुम्हाला डिस्क्राईब करू शकेल किंवा बेसिक पॅथॉलॉजी किंवा बेसिक फिजिकल जनरल सुद्धा तो सांगण्याच्या मूडमध्ये नसतो. म्हणून त्यावेळेला त्याची जे काही प्रेझेंटिंग टोटॅलिटी आहे ती कन्सिडर करून एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन करायचं आहे आपल्याला. समजतंय? सिम्पटम सिमिलॅरिटी बघून एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन करायचं आहे की जे फक्त प्रेझेंटिंग टोटॅलिटी वरती असणार आहे, त्याच्यामध्ये आपण बेसिक कुठलीच गोष्ट कन्सिडर करणार नाही. अगेन कमिंग टू कॉन्स्टिट्युशनल प्रिस्क्रिप्शन, वी आर गोइंग टू सी ईच अँड एव्हरीथिंग इन डिटेल. समजा ॲलर्जिक रायनायटिस आहे पेशंटला, समजा पेशंट हॅज गॉट अ फ्रिक्वेंट टेंडन्सी ऑफ रायनायटिस. पेशंट म्हणतो की सकाळी उठलं आणि जमिनीवरती पाय ठेवला की मला शिंका यायला सुरुवात होते. द मोमेंट आय स्टार्ट माय डे आय हॅव दॅट टेंडन्सी. सो दीज आर द ॲलर्जिक थिंग्स विच पेशंट प्रेझेंट विथ.
So that time when there is a acute episode of allergic rhinitis, you can think of giving acute drug. Considering his presenting totality, sneezing बघा, टाइप ऑफ डिस्चार्ज बघा पेशंटला, त्याच्याबरोबर असणारा कन्कॉमिटंट बघा, हे सगळ्या गोष्टी बघून एक कम्प्लीट सिम्पटम तयार करा. 2-4 काही जे काही प्रेझेंटिंग टोटॅलिटी असेल त्याच्याबरोबर मॅच करा होमिओपॅथिक ड्रग आणि ते ड्रग तुम्ही प्रिस्क्राईब करा. यू विल डेफिनेटली गेट द रिझल्ट. यू विल डेफिनेटली गेट द रिझल्ट. And once patient comes out of the acute prescription, acute attack, you can always think of going in constitutional prescription. This is how again the things, see, acute prescription करताना अजिबात मी असं म्हणलेलं नाही की we are not supposed to follow the similia similis equivalent. We are supposed to follow the symptom similarity. The base of prescription is going to remain same without any fail, any prescription. For homeopathic case, we are supposed to follow the rule of symptom similarity. There is no violation in that rule. We are supposed to follow the rule of acute similarity. That is a presenting totality. We are going to form a totality and we are going to prescribe the drug. Again, we are follow the same rules of organ of medicine for the prescription of drug. It should be a single drug. There should be a potency selection, but basic depending upon the pathological changes काय आहेत, पेशंटचा मायाझमॅटिक बॅकग्राऊंड काय आहे, पेशंटचं प्रेझेंटिंग टोटॅलिटीची सिव्हियारिटी काय आहे. इफ अ व्हायलंट केस आहे तर हाय पोटेन्सी प्रिस्क्राईब करू शकतो, लो आणि असं असेल तर लोअर पोटेन्सी. हे जे काही आपल्याला रूल्स बेसिक ऑर्गेनॉनमध्ये शिकवलेले आहेत, अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल. असं काही नाही आहे की सर्जिकल प्रिस्क्रिप्शन मध्ये हे रूल्स आपण चेंज करायचे आहेत. So this is not the case with the prescription of homeopathy. We are going to follow the same rules. We are going to follow the remedy selection. We are going to select potency selection, same dose selection. सगळंच आपल्याला त्याच नियमांप्रमाणे करायचं आहे की जे आपल्याला ऑर्गेनॉन मध्ये शिकवलेले आहेत. सो आय वोंट गो इन डिटेल्स ऑफ दिस की कसं सिलेक्शन करायचं आहे, पोटेन्सी सिलेक्शन कसं असतं आणि ड्रग सिलेक्शन. मी फक्त तुम्हाला एवढंच सांगते की एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन कसं करायचं आणि कॉन्स्टिट्युशनल प्रिस्क्रिप्शन करायचं, विच विल हेल्प यू टू डायग्नोज द रेमेडी फॉर द पेशंट. एकदा एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन झालं की मग पेशंटला गरजेप्रमाणे कॉन्स्टिट्युशनल प्रिस्क्रिप्शन द्यायचं, वेअर वी कॅन अचीव द कम्प्लीट क्युअर. क्लिअर? दिस इज द केस विथ द सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग. आणि हे म्हणून मी म्हटलं मगाशी सुरुवातीपासून सांगतेय की वेन एव्हर वी आर आस्क्ड की what is the scope of homeopathy and what we are supposed to do in a surgical case, we should not utter a first word that we have a limitation in treating a surgical case. We do not have limitation. All the diseases present in a body which either remain in a body or which grow or which get terminate, it never exists or never persist or never grow worse without the cooperation of a vital force. And whenever there is a cooperation of vital force, we are supposed to prescribe homeopathic drug. Clear? So Dr. Hademan says this word that no malady can exist, persist, or even grow worse without the cooperation of vital force. As so, while we conclude this, I want to tell you all people that whenever we talk about the scope and limitation of homeopathy, we should say that whenever the disease persists in a body, there is always a presence of or there is a cooperation of vital force. So whenever there is a cooperation of vital force, we need to correct the vital force with the help of only remedy. Only remedy can restore your vital force to the normal. And this is the reason why we need or we can treat each and every surgical case with the homeopathy. So what is the limitation? What is the yes, we have limitation because there are few obstructions which will not allow your vital force to restore to the normal. So to remove these vital obstructions to vital force, which doesn't allow your vital force to restore, unstable दाखवते असे connection into. So to restore our vital force to normal, we have to remove this obstruction by means of mechanical aid. So we need surgical help to remove the obstacles and then we can lead to the cure. Okay. This is how we conclude what is the scope of homeopathy in surgery. 57, still 15 minutes. So while talking of a selection of a drug, what we can do
is we should form a acute totality. Again, I repeat, acute totality. Acute totality, what how we form is a presenting symptoms. Again, I tell you the same thing that we are supposed to consider the presenting totality of the patient. Any case, consider any case. If it is a fistula, the patient has a bleeding from the anus, we need to consider it that way. We are supposed to see the type of bleeding, character of bleeding, whether it is before stool, whether it is during stool, whether it is after stool. See, considering the system, we are supposed to see the symptomatology. We should know the symptomatology of all the system, what patient may have. If a patient have a presentation of kidney, what will be the presenting symptoms? Patient may have a pain, patient may have a urine disorders, urinary difficulties, anything can be there. Patient may have a incontinence, patient may have a dribbling, patient may have a stress incontinence. So we can need to consider all the urinary symptoms to see the how the patient can have a symptoms of this system. If patient have a abscess, we need to see all the symptoms of inflammation. Patientला पेन आहे का, पेशंटला रेडनेस आहे का, पेशंटला रुबार आहे का, डोलार आहे का, पेशंटला स्वेलिंग आहे का, everything we need to consider. So for this reason we need to see the thoroughly the diagnosis. We need to study surgical case properly. प्रत्येक केसची आपल्याला हिस्ट्री बघताना जेव्हा तुमच्या ब्रेन मध्ये असेल तेव्हाच तुमचे डोळे ते बघणार आहे. Your eyes will only see if your brain is trained to see this symptom. So when we are supposed to see a surgical case, we should have a thorough knowledge of a surgery. We need to know the each and every case. तरच तुम्ही कॉमन आणि अनकॉमन सिम्पटम सुद्धा डिफरन्शिएट करू शकणार आहात. जर तुम्हाला कॉमन सिम्पटम, जेव्हा आपण एक्यूट केस प्रिस्क्रिप्शन करतो तेव्हा तर आपण कॉमन सिम्पटम बघतोच पेशंटचे, म्हणजे प्रेझेंटिंग सिम्पटम्स बघतोच, म्हणजे तो कॉमन मध्ये होऊ शकतो. पण जेव्हा तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनल प्रिस्क्रिप्शन करणार आहात तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक वेळेला असे सिम्पटम्स बघावे लागणार आहेत की पेशंटला वेगळं काय आहे, वेगळं काय आहे. तर वेगळं काय आहे हे बघण्यासाठी तुम्हाला पहिले कॉमन काय आहे हे कळायलाच हवं आहे. So whenever you know the common symptomatology, when you know the disease properly, then and then only you will be able to see the things. समजा तुम्ही कॅटरॅक्ट बघत असाल पेशंटचा, समजा you have a patient with the dim vision, and if you do not know the diagnosis that patient have a dim vision due to cataract, if you do not know the diagnosis, how will you differentiate the diagnosis? Until the moment you do not differentiate, when you will be never able to judge really I need a mechanical aid or whether I need to It's treat 12 o'clock. or I need to treat the patient totally with the homeopathy. So see, whenever we talk about the scope and limitation, do not make any false claim about the curing the disease. You should always know your limitation. I totally agree, but you should always simultaneously know the scope also. Till the moment you do not have know the scope, you never know the limitation. Scope माहित असायलाच हवं. आणि मी मगाचपासून पहिल्या क्षणापासून तुम्हाला रिपीटेडली हेच सांगण्याचा प्रयत्न करते की होमिओपॅथीला प्रत्येक सर्जिकल केस मध्ये वी हॅव स्कोप ऍज देर इज अ डिस्टर्बन्स ऑफ वायटल फोर्स. त्याच्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायलाच हवी आहे की प्रत्येक केसमध्ये आपण होमिओपॅथी ट्रीट करू शकतो. आणि हे करत असताना तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट ही माहित असायला हवी आहे की प्रत्येक डिसीजचं प्रेझेंटेशन काय आहे. समजा तुम्हाला सिम्प्टमॅटॉलॉजी जर डिसीजची माहिती नसेल, जर तुम्हाला डायग्नोसिस माहिती नसेल, तर तुम्हाला कदापि कळणार नाही की हे हा डिसीज नक्की कुठला आहे. And when you will not know the disease, you will not be able to treat the patient well. You will never able to reach the cure. So whenever we are talking about this surgical case, acute prescription करा किंवा chronic prescription करा, त्याच्यासाठी तुम्हाला सिम्प्टमॅटॉलॉजी माहित असणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे सर्जरीला 50 मार्काची एक्झाम किंवा 100 मार्काची एक्झाम सर्जरीची, ईएनटीला 50 मार्क थेरापेटिक्स आणि 50 मार्क मध्ये थिअरी, असं डिस्ट्रिब्युशन करू नका. यू आर सपोज टू लर्न बेसिक, सगळ्या पॅथॉलॉजीज तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. देन अँड देन ओनली यू कॅन ट्रीट द डिसीज. Till the moment you do not have the idea of symptomatology, you will not be able to treat the disease, because you will never be able to differentiate between the totality. Acute totality कुठली आहे आणि प्रेझेंटिंग कशी आहे, आणि प्रेझेंट एक्यूट आणि क्रॉनिक जेव्हा तुम्ही मिक्स करून सिम्पटम, जेव्हा आम्ही वायवा घेतो किंवा मी वायवा घेत असते तेव्हा माझा नेहमीचा अनुभव आहे की पेशंट स्टुडंटला नक्की आपल्याला कुठल्या बेसवर प्रिस्क्रिप्शन करायचं हेच माहिती नसतं. त्याच्यामध्ये ते थर्स्ट पण मेन्शन करतात, त्याच्यामध्ये ते मेंटल सिम्पटम्स पण मेन्शन करतात, थर्मल मोडॅलिटीज पण मेन्शन करतात, आणि ड्रग ते एक्यूट आणि क्रॉनिक असं सगळं मिक्स करून एखादं काहीतरी ड्रग काढलेलं असतं. दिस इज नॉट द वे हाव यू प्रिस्क्राईब अ
medicine to the homeopathic case, to a acute presenting surgical case. समजा एक्यूट केस आहे सर्जरीच्या, तर तुम्हाला जे काही प्रेझेंटिंग सिम्प्टोमॅटॉलॉजी आहे त्याच्यावरतीच प्रिस्क्रिप्शन करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला हे अल्टर्ड सिम्प्टोमॅटॉलॉजी माहीत असणं मस्ट आहे आणि त्याच्याबरोबर हे बेसिक गाईडलाईन्स माहीत असणं गरजेचं आहे की एक्यूट टोटॅलिटी कशी फॉर्म करायची आहे आणि कॉन्स्टिट्युशनल टोटॅलिटी कशी फॉर्म करायची आहे. एक्यूट टोटॅलिटीमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे आणि बेसिक ह्याच्यामध्ये काय बघायचं आहे. पेशंट मी बघते स्टुडंट्स ऑलवेज दे मेन्शन थर्स्ट किंवा हे फिजिकल जनरलचं एक मोठं पान भरून सिम्प्टोमॅटॉलॉजी लिहिली असते. And whenever we ask them, this is the basic आहे का altered आहे, then they do not have any answer. So you are not supposed to do this type of thing. But whenever you consider a case, whenever you see a case, you should have a clear vision. की बाबा पेशंट एक्यूट कंप्लेंटसाठी आपल्याकडे आला. समजा एक्यूट टॉन्सिलायटिसचा पेशंट आहे. काही वेळेला असं होतं की पेशंट ॲलोपॅथिक फिजिशियनकडे जातात, त्यांचा टॉन्सिलायटिस बरं झालेलं असतं. अँड देन दे से की बाबा मला रिपीटेडली हेच अटॅक होतात. तेव्हा पेशंटला एक्यूट काहीच सिम्प्टोमॅटॉलॉजी नसते. पेशंट सांगतो की मला असा त्रास होता, आता आहे का, तर आता म्हणतो पेशंट मला काही नाहीये. मग तशा वेळेला जेव्हा आपण पेशंटची टोटॅलिटी कन्सिडर करतो तेव्हा पेशंटचा बेसिक टोटॅलिटी आपल्याला कन्सिडर करायची आहे आणि तेव्हा वी आर सपोज टू कन्सिडर ए टू झेड एव्हरीथिंग वी आर सपोज टू सी. जी आपल्याला PQRS सिम्पटम आपण ज्याला म्हणतो, पिक्युलर, क्विअर, स्ट्रेंज आणि रेअर, हे जे काही PQRS सिम्पटम्स आपल्याला बघायचे ते सगळे कन्सिडर करून आपल्याला ती मेडिसिन फॉर्म करायचं आहे आणि तेव्हाच आपलं प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट सिमिलर असू शकतं. आणि जेव्हा ते सिमिलर असतं त्या डिसीजला किंवा त्या सिम्प्टोमॅटिक देन ओनली वी कॅन गेट द रिझल्ट. आणि मगच ते सिमिलिमम होतं. जेव्हा तुम्ही सिमिलिमम म्हणता त्या ड्रगला, दॅट मीन्स इट हॅज बीन गिव्हन रिझल्ट. जेव्हा पेशंटला तुम्ही ते मेडिसिन प्रिस्क्राईब केलंय, पेशंटला त्या मेडिसिन मधून पूर्ण रिझल्ट मिळालेला आहे, पेशंट त्या मेडिसिननी बरा झालेला आहे, तेव्हा आपण म्हणू शकतो की हे सिमिलिमम आहे त्या पेशंटचं. समजते का? म्हणजे सिमिलर ड्रग व्हेनेवर यू प्रिस्क्राईब, दिस इज नॉट द सिमिलिमम. Whenever you prescribe the drug, it is a similar drug. And when you get the results after that, only this is a simillimum to the patient. So whenever we do see the patient, you have to have a clear vision की आपल्याला एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन करायचं आहे का क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन करायचं आहे. आणि मी तुम्हाला मगाशी सुरुवातीला सांगितलं की लोकल मॅलेडीज आहेत का, काही आहेत. फ्यू एक्झाम्पल्स मी सांगितलं की जातात अगदी व्हेरी मायन्यूट इंजुरीज, साधं ब्रुजेस किंवा ॲब्रेजन, एक साधी पिन लागली किंवा जाता जाता कुठेतरी लागलं आणि काळं निळं जरासं झालेलं असतं. वेन यू फॉरगेट दिस टू यू, इवन यू डू नॉट नोटीस ऑल्सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस वेन एव्हर यू हॅव दिस पॅथॉलॉजी. तुम्ही तुमच्या एक तासाभराने किंवा 2 तासांनी जेव्हा तुम्ही निवांत बसता तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं की अरे इथं काळं निळं कसं झालं, मगाशी माझा हात धडकला होता. किंवा वेन देर इज अ टू ट्रिवियल, त्यांनी काय सांगितलं, एक्सटर्नल फोर्स इज टू ट्रिवियल, सो व्हेरी स्मॉल. टू ट्रिवियलचा अर्थ काय आहे तिथे की खूप छोटा फोर्स एक्सटर्नल जेव्हा असेल विच विल नॉट डिस्टर्ब युअर व्हायटल फोर्स. तुम्ही बघता की अशा स्मॉल इंजुरीमध्ये तुम्हाला काहीच फरक पडलेला नाही. पडतो का अशा इंजुरीज मध्ये फरक? नाही. यू डू नॉट हॅव एनी पार्टिसिपेशन इन दॅट डिसीज. दॅट थिंग हॅज हॅपन्ड, ऑकर्ड अँड देन यू फॉरगेट इट. तुम्ही परत तुमच्या रुटीनला लागलेला असता. अशा वेळेला जेव्हा एक्सटर्नल फोर्स खूप छोटा असतो त्या टाईपच्या आजारांमध्ये यू आर नॉट सपोज टू डू एनिथिंग. इन डिस्पोजिशन सारखं आहे ते आपोआप बरं होऊन जातं, त्याला काहीच करायची गरज नाही. मग तुम्हाला असं वाटेल की ऍक्सिडेंटच्या केसमध्ये काय होतं, ऍक्सिडेंटच्या केसमध्ये तुमचा व्हायटल फोर्स पार्टिसिपेट होतो का नाही होत? अगेन सेम थिंग. जे काही डिसीज मध्ये प्रोसेस होते एक्सटर्नल फोर्स तेव्हा स्लो ग्रॅज्युअली डेव्हलपिंग असतो जेव्हा डिसीज ऑकर होतो. इथं एक्सटर्नल फोर्स मॉर्बिड असतो किंवा लार्ज एक्सटर्नल फोर्स असतो विच क्रिएट्स अ पॅथॉलॉजी विदिन अ फ्यू सेकंड, बट दॅट डिस्टर्ब्स युअर व्हायटल फोर्स. असं काही होत नाही की तुम्हाला फ्रॅक्चर झालंय किंवा क्रश इंजुरी झाली आहे किंवा तुम्हाला एनी टाइप ऑफ इन्सिजन झालेला आहे किंवा इंजुरी, लॅसरेटेड इंजुरी आहे, क्रश इंजुरी आहे, तुमचा व्हायटल फोर्स पार्टिसिपेट करणारच आहे त्याच्यामध्ये, त्या डिसीज मध्ये. आणि जेव्हा तुमचा व्हायटल फोर्स पार्टिसिपेट करतो तुम्हाला होमिओपॅथिक मेडिसिन द्यावंच लागणार आहे आणि दिलं तरच कम्प्लीट क्युअर पेशंटला होऊ शकतं. हे बेसिक गाईडलाईन्स आहेत हाऊ वी डू ट्रीट द होमिओपॅथिक, how we treat a surgical case with a homeopathy, considering acute totality, considering a constitutional prescription. Again, base of prescription, again the base of selection of medicine is same, symptom similarity. We are not going to violate any of the principle of homeopathy. We are going to follow strict rules of
homeopathy. This whatever I have talked, everything is given in BK Sarkar. तुम्ही ह्या ह्याच्यासाठी रेफरन्स म्हणून तुम्ही BK सरकारचं 185 सेक्शन मध्ये ज्यांनी ते डिस्क्रिप्शन दिलं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी ते 2 प्रूफ जे मी मगाशी पण सांगितले, मी परत रिपीट करते, दोन्ही प्रूफ सांगितलेले आहेत की हाऊ वी कॅन से दॅट की व्हायटल फोर्स पार्टिसिपेट इन द डिसीज. तरी तेच सांगितलं की जेव्हा जेव्हा डिसीज होतो किंवा जेव्हा जेव्हा डॉक्टर हनेमांनी मेडिसिन प्रूव्ह केलं, प्रत्येक वेळेला एक्सटर्नल डिसीजेस ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशननीच ऑकर झालेले आहेत. सो वेनेवर देर हॅव बीन ऑकरन्स ऑफ एनी लोकल मॅलडी किंवा एक्सटर्नल डिसीज जेव्हा जेव्हा पेशंटमध्ये दिसलेला आहे, तेव्हा कधीही डॉक्टर हनेमांनी एक्सटर्नल प्रिस्क्रिप्शनचं, एक्सटर्नल ऍप्लिकेशनचं प्रूव्हिंग केलेलं नाहीये. समजा अकोनाइट घेतलं तर ऍप्सेस किंवा बेलाडोना घेतलं तर ऍप्सेस किंवा इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लमेशन जे काही दिसलेले आहेत एक्सटर्नली, ते सगळे ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशननेच दिसलेले आहेत. आणि जेव्हा जेव्हा एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन, एक्सटर्नल मॅलेडीज बरे झालेत, ते सुद्धा फक्त आणि फक्त होमिओपॅथिक ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशननेच बरे झालेले आहेत. सो विथ दिस टू प्रूफ we can see that homeopathy has a role in each and every surgical case. I expect students should never talk about the limitation in a first question. Whenever asked what is the scope of homeopathy, we can treat all and each and every surgical case with the homeopathy. What is the reason? How you can say this? The next question will be definitely examiner will ask you, okay, how you can say this? So again, you can say the same answer, that whenever there is an occurrence of disease, if there are disease persist, occur, or even grow worse, it grows only with the cooperation of vital. And whenever there is a disturbance of vital force, we have to prescribe homeopathic medicine to achieve the complete cure. So what will be the selection? I again said you, from Abies canadensis to Zincum metallicum, and which not enlisted in the Matra Medica. 3000 ड्रग्स मट्रा मेडिका, 3-3.5 ड्रग्स मट्रा मेडिका अंडर कन्सिडरेशन आहे. तर ह्या सगळ्या ड्रग्सचा आपल्याला विचार करावा लागतो आणि वी डू नीड टू कन्सिडर each and every drug for the surgical case. Okay, झालेत 12. So now we will start with the question answer sessions. If anybody has any doubt, we can start with. Please unmute your this mics and we can talk, have a conversation about that. Anybody has any query? Hello. मॅडम मी सगळ्यांचे माईक अनम्यूट केलेले आहेत. जर त्यांना काही क्वेश्चन विचार असेल त्यांनी विचारावं क्वेश्चन. ओके. Hello all the participant. Hello. If anybody want to ask the question, please ask. Please ask. मला ऐकायला येत नाहीये. आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. आवाज ब्रेक होतोय. दीप्ती मोरखडे. हॅलो. 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 एखाद्या व्यक्तीचं अनम्यूट करून त्याच्याशी बोलता येईल का डायरेक्ट, कारण आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय. हा, आवाज क्लिअर येतच नाहीये मला. ते काहीतरी विचारतात पण मला समजत नाहीये ते काय म्हणतात. हॅलो. Anybody has query, one can ask. I will try to solve it. Hello. Hello. Shall we end the lecture?
हा चालू शकेल. झालंय. मुलांना काही क्वेरीज नाहीये का? का त्यांना असं सांगू शकतो आपण की बाबा माझा मोबाईल नंबर शेअर केलेला आहे, कुणाला काही क्वेरी असेल तर मला व्हॉट्सअप केलं तरी चालेल. आय विल ट्राय टू रिझॉल्व बाय दॅट मीन्स. ओके मॅम, चालेल चालेल. मॅडम काही स्टुडंटनी रिक्वेस्ट केली की आपले अजून एक जास्त शेड्यूल करावे. काय करावं? काही स्टुडंटनी हे केलंय की मेसेज पाठवलाय चॅटवर की ओके. शेड्यूल मोर लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर सोनाली बापट. हा मला चालू शकेल. त्यांना कुठला टॉपिक पाहिजे आहे तो सांगा. आय एम रेडी टू टेक एनी टाइम. नो वरीज. चालेल चालेल, मी आपल्याला सांगतो मॅडम तसं. त्यांना सांगा माझ्या बरोबर टॉपिक व्हॉट्सअप. सांगितले. वी कॅन हो हॅव चालेल. मोर लेक्चर्स ऑल्सो. नंबर शेअर करतो मॅडम. हा नंबर शेअर करून त्यांना नंबर सांगा शेअर की करतो. हा चालेल. नो प्रॉब्लेम. हा ओके. थँक्यू. मला एखाद्या स्टुडंटशी तरी बोलता येईल का Yes, ma'am. डायरेक्टली ह्याच्यातला? हॅलो मॅडम बोलता. मॅडम सगळ्यांचे माईक अनम्यूट ऑलरेडी केलेले आहेत. पण ब्रेक होतोय ना आवाज. हा म्हणजे कोणी असं तुम्हाला आवाज क्लिअर मला मी एक बोललेलं मिनिट मी ऐकायलाच येत नाहीये कुणाचा. म्हणजे Ma'am, मला we can hear you very clearly. येस मॅम, हा येस मॅम, एक स्टुडंट आहे. बोला हा मॅडम, बोला. हा कोण आहे? मे आय नो द प्रतीक्षा नेम प्लीज. रेडेकर. प्रतीक्षा Ma'am, रेडेकर प्लीज. I'm अच्छा. Pratiksha Redekar. ओके प्रतीक्षा, यू गॉट द लेक्चर? Yeah, ma'am, it was very clear and very understanding. We want more lectures of you. Okay, you can share me the topic. We can have more lectures. You understood the basic concept, what we are supposed to Yeah, tell in a ma'am. case of a scope and limitation? Yes, Any yes, I doubt understood. considering this lecture? ह्या लेक्चर मध्ये काही डाऊट वाटतोय तुम्हाला? Ma'am. No, ma'am, no doubt. नो डाऊट्स ना. क्लिअर इट इज Yeah, ऍक्च्युअली. ma'am. आणि तुम्ही बीके सरकारचं बुक जर बघितलं ना 185 सेक्शन, तर मी जे काही आता सांगितलं ते सगळं त्याच्यामध्ये डिटेल आहे. म्हणजे मी Yes. सांगितलेलं तुम्ही कोरिलेट केलं तर यू विल बी एबल टू राईट. म्हणजे एक्झाम मध्ये जो लॉंग क्वेश्चन माझा तोच मोठो आहे की सगळ्यांना सर्जरी जेव्हा आपण स्टडी करतोय तेव्हा सर्जरीचे आन्सर्स मुलं चांगली लिहितात, पण थेरापेटिक्सची उत्तर अजिबात चांगली लिहित नाही. मला हेच अपेक्षित आहे की ह्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट व्हावी. किंवा जर्नल्स तुम्ही जे लिहिता खूप Yes, एव्हरेज जर्नल लिहिलेलं असतं. तसं न करता आता जे काही मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय, सिम्पटम सिमिलॅरिटी किंवा एक्यूट टोटॅलिटी कशी फॉर्म करायची, कॉन्स्टिट्युशनल प्रिस्क्रिप्शन कसं असायला पाहिजे, हे कन्सिडर करून तुम्ही जर्नलमध्ये इम्प्रुव्हमेंट करावी. Okay, ma'am. चालेल. आणि तुम्हाला जे अपेक्षित आहे किंवा दुसरे एक्स्ट्रा लेक्चर्स पाहिजे आहे तर तुम्ही मला टॉपिक सांगितलं तर वी कॅन हॅव मोर लेक्चर्स. मी MUHS बरोबर बोलून घेईन, युनिव्हर्सिटी ma'am. पीपल बरोबर. Thank प्रतीक्षा, you, यू आर ma'am. फ्रॉम विच कॉलेज? I'm from Nutan Homeopathic Medical College, Sangli. अच्छा. ओके 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 ओके. ठीक आहे. हा Yes. Actually, I'm a second year student, तुम्हाला but क्वेश्चन I विचारायचे? suggested so. ओके 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 ओके. सेकंड इयर आहे का? Yeah. अजून तुला अवकाश आहे थर्ड इयर साठी, पण इट इज गुड Yeah, it इनिशिएटिव्ह की is सेकंड informative, इयर. so हा I joined the lecture. हा सेकंड इयर स्टुडंट साठी थोडंसं अजून ऑर्गेनॉन्स अंडरस्टँडिंग पाहिजे तर हे तुम्हाला जास्त चांगलं समजू शकतं. Yeah, पण ma'am. स्टील इट इज गुड दॅट यू हॅव अटेंडेड द लेक्चर. Yes, ma'am. ओके ओके. हॅलो कोणी हॅलो कोणी सासू साहेब बोल त्यांच्याशी. हॅलो वी कॅन कन्क्लूड सर. हॅलो. ओके मॅम, ओके. आय विल एंड द येस मीटिंग. या ओके.